والصلاة والسلام على رسوله الشفيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق اللہ وصدق رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود و سلام کی بے شمار فضائل و برکات محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں درج فرمائی ہیں. ان میں سے ایک حدیث پاک اور اس کا خلاصہ سماعت فرمائیے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطہار قادری زیدہ مجدہ و شرفہ و علمہ و عملہ اپنی مایا ناز تصنیف ضیاء درود و سلام میں درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں. ایک صحابی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس سے نکل کر مدینے کے باہر ایک باغ کی جانب جانے لگے. تنہا نبی تھے، میں سوچا کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، اس غرض سے میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا. باغ قریب آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں تشریف لے گئے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں گئے تو یہ صحابی انتظار کرنے لگے کہ سرکار سجدے سے سر اٹھائیں تو میں ماجرا پوچھوں کہ سجدہ کرنے کی حکمت کیا ہے. لیکن ہمارے نبی، آپ کے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑا طویل سجدہ فرمایا. صحابی کہتے ہیں مجھے خوف ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اقدس سجدے کی حالت میں قبض کر لی گئی ہو. لہذا میں سرکار کے قریب گیا اور آپ کو جھک کر دیکھنے لگا. جب نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو سجدے سے سر اٹھا دیا اور ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی کیا ہوا؟ صحابی کہتے ہیں کہ جو بات میرے دل میں آئی تھی میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ آقا آپ نے سجدہ فرمایا، طویل سجدہ فرمایا، بہت لمبا سجدہ فرمایا، مجھے خوف ہوا کہ کہیں آپ کی روح مبارک تو نہیں قبض کر لی گئی، اس لیے میں آپ کو دیکھنے کے لیے جھکا. اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی ابھی ابھی رب کا پیغام لے کر جبریل آئے تھے اور جبریل نے مجھے یہ بشارت دی کہ اے محبوب آپ کا رب فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ میں یا آپ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے عرض کیا اور بشارت دی کہ آقا آپ کا رب فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ الفاظ سنیے، انشاءاللہ دل میں ٹھنڈک پڑ جائے گی. ہر کوئی چاہتا ہے نا ہمارا دین دین اسلام ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی. جو دین اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، دین اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی سلامتی پانے والا ہو جاتا ہے. اسلام کو قبول کرنے والے کو بولتے ہیں مسلم. کیا بولتے ہیں؟ مسلم بولتے ہیں جو سلامت ہو گیا. اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک جتنی بھی امتیں آئیں، رب تعالیٰ نے ان امتوں کا نام اپنے نام پر نہیں رکھا. کسی قوم کا، کسی امت کا نام قوم عاد رکھا، تو کسی کا بنی اسرائیل، تو کسی کا امت موسیٰ، امت عیسیٰ، امت ابراہیم، امت اسماعیل، امت یعقوب. تمام نبیوں کے نام پر یا تو رکھا یا ان کی قوم پر نام رکھا. اللہ نے کسی نبی کی، کسی امت کا نام اپنے نام پر نہیں رکھا.
लेकिन नबी फरमाते हैं कि ये एजाज मेरी उम्मत को रब ने अता फरमाया कि रब ने एक नाम नहीं अपने दो नामों पर मेरी उम्मत का नाम रखा। और सरकार फरमाते हैं रब रब मुस्लिम है, मेरी उम्मत का नाम इस्लाम रखा, मुस्लिमीन रखा। और फरमाया दूसरा अल्लाह मुअमिन है, मेरी उम्मत का नाम मुअमिनीन रखा। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जिस उम्मत में हम और आप है ना, ये बड़ी अफजल उम्मत है, ये बड़ी फजीलत वाली उम्मत है। अभी हमने अपने आप को जाना ही नहीं, हमने अपने आप को जाना ही नहीं। बस ऐसे समझ लीजिए कि जैसे किसी गंवार देहाती के हाथ में हीरा मिल जाए तो वो सोचता है कि यार ये तो आम पत्थरों की तरह पत्थर है, लेकिन उस हीरे की पहचान कौन जानता है? जौहरी जानता है। हम कौन से हीरा हैं हमें तो खुद मालूम ही नहीं भाई, हम बड़े कीमती हैं, हम रब के प्यारे महबूब की उम्मत हैं। ये ऐसी उम्मत है जिस उम्मत में आने के लिए एक नबी नहीं, दो नबी नहीं, तीन नबी नहीं, 12 नबियों ने तमन्नाएं की थी कि काश हमें इस उम्मत महबूब में पैदा होना नसीब हो जाए। लेकिन ये एजाज हमको रब ताला ने अता फरमाया। और प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक बात आपको और बताऊं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा ये बताओ ईमान के एतबार से सबसे अफजल ईमान किसका है? किताब का नाम है इस्लाह आमाल, दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से शाये हुई है, जो अरबी किताब थी। और आला हज़रत ने इस किताब के हवाले फतावे रज़िया में जा बजा दिए हैं। उस किताब में ये रिवायत मौजूद है, उस किताब में ये रिवायत मौजूद है। सहाबा से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया है, सहाबा बताओ ईमान किन लोगों का अफजल है, ईमान किन लोगों का आला है, अकरम है, सबसे बड़ा है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सबसे अफजल ईमान अंबिया का है, सबसे अफजल ईमान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये तो उनका हक था, ये तो उनका हक था, क्योंकि अल्लाह ताला से गुफ्तगू करना, कलाम करना, अल्लाह ताला के अनवार तजल्लियात को मुलाजा करना, ये अंबिया के इल्म में है, अंबिया के हिस्से में है, ये तो उनका हक था। सहाबा सोच कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह तब तो फिर ईमान के एतबार से सबसे अफजल फरिश्ते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, फरिश्ते तो अल्लाह ताला की रहमत के साए में रहते हैं, कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। अगर वो ईमान ना लाए तो कौन ईमान लाएगा? अगर उनका ईमान अफजल ना होगा तो किनका होगा? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह फिर आप ही इरशाद फरमा दे किनका ईमान अफजल है। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा ईमान उन लोगों का अफजल है जो तुम्हारे बाद आएंगे। इससे कोई ये ना समझ जाए कि हम सहाबा से अफजल हैं। सहाबा तो हिदायत के सितारे हैं। बताना ये मकसूद है कि हम प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों बड़े अनमोल हैं, हम बड़ी फजीलत वाले हैं, हमारे पास ऐसी चीज है जो चीज किसी के पास नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे अफजल ईमान उन लोगों का है जो तुम्हारे बाद आएंगे। उन्होंने रब को देखा नहीं लेकिन फिर भी रब पर ईमान लाएंगे। उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन फिर भी मेरा कलमा पढ़ेंगे। सहाबा तुम तो मुझे देख रहे हो, मैं रब की जात और सिफात का मज़हर हूं, तुमने तो मुझे देख कर ईमान लाया, वो तो बगैर देखे ईमान लाएंगे। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम बहुत अनमोल चीज हैं, हम अपने आप को थोड़ा गौर करें। लेकिन जब तकलीफ आती है, दुख आते हैं, रंज आते हैं, तो न जाने कहां कहां से इलाज करते हैं और इस्लाम का दामन जो हमें मिला है उसको भूल जाते हैं। तो हमारा दीन क्या है? इस्लाम। इस्लाम का माना है सलामती वाला। अच्छा, हम जो सलाम करते हैं तो हमारा सलाम भी सलामती वाला है। अस्सलामु अलैकुम। इंग्लिश में देखिए, सुबह का सलाम हो तो क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह अच्छी हो। दोपहर का सलाम होगा तो गुड आफ्टरनून, आपकी दोपहर अच्छी हो, गुड माने अच्छा। शाम का सलाम हो तो गुड इवनिंग। अगर सुबह सलाम करते हैं तो सुबह अच्छी, दोपहर अच्छी होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है। दोपहर में सलाम किया तो दोपहर तो अच्छी, लेकिन सुबह अच्छी या शाम अच्छी इसकी गारंटी नहीं है।
ہمارا اسلام ہمیں ایسا سلام دیا کہ اس کا صبح بھی اچھا، دوپہر بھی اچھا، شام بھی اچھا، دن بھی اچھا، رات بھی اچھا، ارے دن کیا، مہینے اچھے، سال اچھے، پوری زندگی سلامتی۔ السلام علیکم، تم پر رب کی سلامتی ہو، کوئی قید نہیں ہے، کوئی زمانہ نہیں ہے، کوئی ٹینس کی بات نہیں رکھی، تمام ٹینس اس میں آ گئے کہ تم پر سلامتی ہو۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہمارا دین بھی سلامتی والا، ہمارا سلام بھی سلامتی والا۔ اب یہ بتائیے کہ اگر کسی کو دنیا میں سلامتی مل جائے تو کیا وہ مصیبتوں سے دوچار ہوگا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ سلامت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں تمام قسم کی بلاؤں سے محفوظ ہو جائے، اس کو بولتے ہیں کہ یہ بندہ سلامت ہو گیا۔ تو میں آپ کو دعا دیتا ہوں سلام کے ذریعے کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ مجھے دعا دیتے ہیں، لیکن میری دعا قبول ہو گارنٹی ہے؟ آپ کی دعا قبول ہو میرے حق میں کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں نا، کبھی قبول ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر رب فرما دے کہ یہ بندہ سلامت ہے، اگر رب فرما دے کہ اس پر میری سلامتی ہے، تو اس کا کوئی بلا، کوئی مصیبت بگاڑ سکے گی کوئی کام؟ نہیں نا۔ اب سنیے حدیث کے لفظ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل امین نے مجھے بشارت دی کہ محبوب آپ کا رب فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ من صلی علیہ، اے محبوب جو آپ پر درود پڑھتا ہے، صلیت علیہ، اس پر میں درود بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اگلا جملہ پڑھیے، اسی میں ہمارا نقطہ چھپا ہوا ہے کہ رب فرماتا ہے، اے محبوب من سلم علیکہ، جو آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، سلمت علیہ، اس پر میں سلامتی نازل فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر رب سلامتی جس پر فرما دے تو اس کا کام بگڑ سکتا ہے؟ کوئی مصیبت آئے گی اس کو دیکھنے کے لیے، کوئی بلا آئے گی، کوئی بگڑا کام اس کا رکا رہے گا؟ نہیں رکا رہے گا نا، کیوں؟ کیونکہ رب سلامتی فرماتا ہے۔ لیکن رب سلامتی کب فرمائے گا؟ جب ہم اپنے نبی پر سلام بھیجیں۔ اب پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، مجھے کہہ دیا جائے کہ ہم جمعہ کے دن بھی اگر جاتے ہیں نا تو 2 رکعت پڑھ کے بھاگ آتے ہیں، صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے۔ آپ خود غور کیجئے، کسی کو تو سال بھر ہو گیا ہوگا صلاۃ و سلام پڑھے ہوئے، کسی کو مہینہ، کسی کو ہفتہ۔ اگر ہم روزانہ نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہوتے تو بتائیے کوئی دکھ آتا، کوئی تکلیف آتی، کوئی رنج مصیبت کا سامنا ہوتا؟ نہیں نا۔ ہم نے سلام پڑھنا نبی پر چھوڑ دیا، مصیبتوں نے ہمارے گھر میں ڈیرا جما لیا۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ اچھا، صلاۃ و سلام پڑھنے کا ایک انداز یہ ہے کہ ہر نماز میں مدینہ منورہ کی جانب منہ کر کے 2 سیغے پڑھ لیے جائیں، زیادہ آپ وقت مت لگائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں دیکھیے صلاۃ بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا، اور رب نے فرمایا کہ محبوب من صلی علیک صلیت علیک، جو آپ پر درود بھیجتا ہے اس پر درود میں بھیجتا ہوں۔ ومن سلم علیک سلمت علیہ، اور جو آپ پر سلام بھیجتا ہے اس پر سلامتی میں نازل فرماتا ہوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی کرے اس کو میں 10 گنا دیتا ہوں۔ ہم نے 1 مرتبہ سلام پڑھا تو کیا رب بھی 1 مرتبہ سلامتی ہم پر نازل فرمائے گا یا 10 مرتبہ نازل فرمائے گا؟ تو یہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی میں نے مطالعہ کیا امیر علیہ سنت کی کتاب ضیاء درود و سلام، تو اس میں سنن نسائی کی ایک حدیث پاک ملی۔ اس حدیث پاک میں ہے کہ محبوب جو آپ پر 1 مرتبہ سلام پڑھے گا، سلمت علیہ عشرا، میں اس پر 10 مرتبہ سلامتی نازل فرماؤں گا۔ اب جس پر 10 مرتبہ رب کی سلامتی ہو تو پیارے اور محترم اسلام بھائی، اس کی زندگی خوشحال نہ گزرے گی تو کس کی گزرے گی؟ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف ہے اور آج شب 11ویں ہے، تو ان کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے کچھ موضوع کی جانب آتے ہیں۔ اولیاء کرام کی جو قسمیں ہیں وہ مختلف ہیں، کوئی کتب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی غوث ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں آیا کہ دنیا کا نظام 356 اولیاء کرام چلاتے ہیں۔ کتنے چلاتے ہیں؟ ان 356 میں سے اگر کوئی انتقال کرتا ہے تو رب تعالی ساری مخلوق میں سے ایک کو چن لیتا ہے اور اس کو ان 356 میں داخل فرما دیتا ہے، اور ان 356 کا جو سردار ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جو غوثیت کبریٰ پر فائز ہوتا ہے،
اور اسلام کے اندر غوثیت کبریٰ پر فائز ہونے والی 3 شخصیت ہیں۔ سب سے پہلے امام حسین کے بڑے بھائی جان حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، پھر دوسرے نمبر پہ ہیں ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، جن کی ہم 11ویں منانے بیٹھے ہیں، پھر تیسرے ہوں گے امام مہدی، بعض لوگ امام مہدی کہتے ہیں، تو مہدی نہیں، امام مہدی، نون نہیں ہے، امام مہدی غوثیت کبریٰ پر فائز ہوں گے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 400 صدی ہجری میں ہوئی، یعنی امام حسن کی وفات کے کم و بیش 400 سال کے بعد غوث اعظم پیدا ہوئے شیخ عبد القادر۔ تو امام حسن کی غوثیت کبریٰ کا زمانہ 450 سال تھا۔ کتنا تھا؟ امام مہدی جب آئیں گے تو یہ قرب قیامت آئیں گے، اور حدیث میں ہے کہ امام مہدی اس دنیا میں بادشاہت کریں گے، تو کسی حدیث میں 6 سال کا لفظ ملتا ہے، کسی میں 7 سال، کسی میں 8 سال۔ پھر اس کے بعد آپ انتقال کر جائیں گے، کچھ عرصے تک مسلمان حکومت کریں گے، پھر تمام روئے زمین پر کفار ہو جائیں گے، اور پھر قیامت آ جائے گی۔ تو اگر امام مہدی کا زمانہ دیکھا جائے تو کم و بیش 100 سے 200 سال بنے گا۔ امام حسن کی غوثیت کبریٰ کا زمانہ کتنا؟ 450 سال۔ امام مہدی کی غوثیت کبریٰ کا زمانہ زیادہ زیادہ 200 سال۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غوثیت کبریٰ کا زمانہ لامحدود ہے، 450 صدی ہجری سے لے کر امام مہدی کے زمانے تک جائے گا، اور جو بیچ میں ہوتا ہے نا وہ افضل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے امام حسن اور امام مہدی کے بیچ میں عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ان کا ڈیوریشن، ان کا درمیانی بہت زیادہ ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ جب آپ نے بغداد میں یہ فرمایا تھا کہ تمام اولیاء کے کندھوں پر میرا قدم مبارک ہے، تو خواجہ غریب نواز ایک جنگل میں عبادت فرما رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور آپ کا قدم میرے کندھے پر نہیں بلکہ میری آنکھ پر ہے، میرے سر پر ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت عطا فرمائی۔ اچھا، جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں سب کی تعریف، سب کی منقبت کسی مرید نے لکھی، کسی خلیفہ نے لکھی نا؟ کسی مرید نے لکھی یا کسی ان کے خلیفہ نے لکھی؟ کیا منقبت، شعر و شاعری، ان کی صفات، ان کی تعریفات، ان کی توصیفات۔ لیکن شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرتبہ ہے کہ جو ہم ختم غوثیہ میں قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں نا، معلوم ہے وہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ وہ خود غوث اعظم کا لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اس میں اپنی تعریف بیان کی۔ اچھا، جب میں اپنی تعریف بیان کروں گا نا تو میں جھوٹی تعریف نہیں بیان کروں گا، لیکن آپ اگر میری تعریف بیان کریں گے تو تھوڑا جھوٹی بھی لگا دیں گے، یعنی بڑھا چڑھا کر بیان کریں گے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قصیدہ غوثیہ میں اپنی وہ تعریف بیان کی ہے، وہ تعریف بیان کی ہے کہ بندہ سن کر دنگ رہ جائے، سن کر دنگ رہ جائے۔ اور اسی کی برکت سے، کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ مبارک، قلم مبارک سے نکلا ہے، تو اس قصیدہ غوثیہ میں رب نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جو اس کا عامل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا کی چیزوں کو اس کی انگلی پر مسخر فرما دیتا ہے۔ مسخر کا کیا معنی ہے؟ تو زیادہ دور میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا۔ آپ نے امیر اہل سنت کا نام سنا ہوگا، جو دعوت اسلامی کے بانی ہیں، الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ امیر اہل سنت کے جو والد گرامی تھے نا، حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امیر اہل سنت اپنے والد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد سری لنکا میں امامت کرتے تھے تو وہاں کے لوگوں نے امیر اہل سنت کو بتایا کہ جب آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ غوثیہ کا ورد کرتے تھے، آپ چارپائی پہ بیٹھے ہوتے تھے، قصیدہ غوثیہ کا ورد کرتے ہوئے آپ کی چارپائی زمین سے اٹھ کر زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جایا کرتی تھی۔ یہ پیارا اور محترم اسلامیوں قصیدہ غوثیہ کی برکت ہے۔ ایک عالم صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دریائے راوی، ملک مرشد میں ہے دریائے راوی، دریائے راوی کے کنارے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ قصیدہ غوثیہ کے شعر پڑھتے، تو جب قصیدہ غوثیہ کا مصرع شروع کرتے تو اپنی انگلی کو اٹھاتے، اور جب ختم کرتے تو گرا دیتے۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ اپنی انگلی اٹھاتے تھے قصیدہ غوثیہ کا کوئی مصرع پڑھ کر تو وہ دریائے راوی کا پانی اٹھ جاتا تھا، اور جب وہ انگلی گراتے تو دریائے راوی کا وہ پانی جو اٹھا ہوا ہوتا وہ گر جاتا تھا۔
اللہ تعالیٰ قصیدہ غوثیہ کا ورد کرنے والوں کی انگلیوں میں دنیا کی چیزوں کو مسخر فرما دیتا ہے، وہ جدھر اشارہ کرتے ہیں ادھر وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ یہ شان ہے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، ان کے ارشادات کو بھی ہمیں سننا چاہیے، کیونکہ ان کے ارشادات ایسے ارشادات ہیں کہ اگر اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور آپ کے ارشادات کیا ہیں؟ وہی ہیں جو آپ کے نانا جان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ میں چند آپ کے سامنے باتیں رکھنا چاہوں گا جو ہمارے معاشرے میں آج کل بہت پایا جاتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک واقعہ شاید آپ نے سنا ہو۔ دنیا میں جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان میں ایسی مثال نہیں ملتی جو مثال اسلام کے دامن میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے مدینہ منورہ میں دو قبیلے آباد تھے یہودیوں کے، ایک کا نام اوس تھا، دوسرے کا نام خزرج تھا۔ ایک کا نام اوس، دوسرے کا نام خزرج۔ یہ قبیلوں میں 200 سال سے زیادہ لڑائی چلتی رہی۔ کتنے سال سے؟ 200 سال سے زیادہ لڑائی چلتی رہی۔ اچھا، ان دونوں قبیلوں کے درمیان جو لڑائی چھڑی تھی وہ کسی بڑے سبب کی وجہ سے نہیں تھی، بس سبب اتنا تھا کہ ان کے قبیلے کا کوئی آدمی اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے پانی کے گھاٹ پہ گیا تھا، اور وہ دوسرے قبیلے کا بھی آدمی آ گیا تھا، اور اس اوس قبیلے کے آدمی نے کہا کہ سب سے پہلے پانی میرا گھوڑا پیے گا۔ خزرج قبیلے کے آدمی نے کہا نہیں نہیں صاحب، میں تجھ سے افضل ہوں، میرا گھوڑا سب سے پہلے پانی پیے گا۔ اسی میں تو میں ہوئی، اس نے کہا میرا گھوڑا پانی پیے گا پہلے، اس نے کہا پہلے میرا گھوڑا پیے گا۔ اسی میں دونوں گھوڑے سے نیچے آئے، تلوار نکال لی، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ جب قبیلے والوں کو پتا چلا تو ان قبیلے والوں کے لوگ آئے اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی، اور یہ جنگ، یہ لڑائی کتنے سو سال چلتی رہی؟ 200 سال۔ یہ دونوں چاہتے بھی تھے کہ یہ جنگ ختم ہو، لڑائی ختم ہو، لیکن لڑائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ دعائیں کرتے تھے کوئی سبب بن جائے، کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ ہم دونوں کے درمیان لڑائی ختم ہو جائے، لیکن کوئی راستہ، کوئی سبیل، کوئی ذریعہ نہیں نکل پا رہا تھا۔ اتنے میں انہوں نے سنا کہ مکے کی سرزمین میں اللہ کا نبی آ گیا ہے۔ ان دونوں قبیلوں میں سے ایک نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں، شاید ان کی وجہ سے ہماری لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ سرکار کی بارگاہ میں آئے، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور اپنی کہانی سنائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنی تو بڑا افسوس ہوا۔ پھر دوسرے سال ان لوگوں نے دوسرے قبیلے والوں کو لے کر آئے اور نبی کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ اور جب نبی کے دامن سے وابستہ ہونا ہی تھا کہ جو دامن مصطفیٰ سے لپٹ گیا وہ زمانے کا امام بن گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں قبیلوں کے درمیان 200 سال سے چلی آنے والی لڑائی کو ختم فرمایا، اور نہ ختم فرمایا بلکہ ان دونوں کو شیر و شکر کر دیا۔ یہ جملہ تو ہم نے سنا ہوگا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کہ شیر و شکر ہو گیا، لیکن اس کا مطلب کبھی نہیں سنا ہوگا، نہ غور کیا ہوگا کہ شیر و شکر کا معنی کیا ہے۔ شیر مانے ہوتا ہے دودھ، شکر مانے ہوتا ہے چینی۔ جب آپ چینی کو دودھ میں ملاتے ہیں، تھوڑا سے گھولتے ہیں تو چینی ختم ہو جاتی ہے، صرف دودھ بچتا ہے نا۔ اب اس دودھ کے اندر آپ چھان کے بھی ڈھونڈنا چاہیں کہ چینی کا نام و نشان مل جائے، نہیں ملے گا۔ ہاں، شکر اور چینی کی جو مٹھاس ہے، جو چاشنی ہے، وہ ضرور ملے گی، لیکن چینی کا وجود نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ چینی نے اپنے وجود کو، اپنے ہونے کو دودھ میں ملا دیا، مٹا دیا۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اوس اور خزرج قبیلے کو شیر و شکر کر دیا کہ صرف ملے ہی نہیں، ایک ملنا ہے کہ میں آپ سے ملوں اور آپ مجھ سے ملیں، لیکن ملنے کے بعد جدا ہو جاتے ہیں نا۔ لیکن جب چینی دودھ کے ساتھ مل جاتی ہے تو جدا نہیں ہو پاتی۔ دنیا کی کوئی ایسی مشین میں نے تو آج تک نہیں سنی، اگر آپ نے سنی ہو تو بتائیے گا، میرے علم میں اضافہ ہوگا، کہ کوئی ایسی مشین بنی ہے جو دودھ سے چینی کو الگ کر دے۔ لیکن رب تعالیٰ نے ہر انسان کے بدن میں مشین رکھی ہے کہ دودھ تو دودھ، پانی ملا دو تو دودھ اور پانی کو بھی الگ کر دیتا ہے۔ وہ ہماری پیٹ کی مشین ہے۔ ہم دودھ پیئیں، دودھ کیسا ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے نا۔ پیشاب جب جائے گا تو پیشاب کیا سفید ہوتا ہے آپ کا؟ اچھا، جو آپ نے چینی ملا دودھ پیا تھا، جب پیشاب آیا تو کیا آپ کا پیشاب میٹھا تھا؟ نہیں تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مشین رکھی ہے کہ چینی الگ، دودھ الگ، پانی الگ، دودھ الگ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں قبیلوں کو ملا دیا، ایک کر دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد سنیے کیا ہوا۔
नबी के दामन से वाबस्ता होकर इनको कितनी अल्लाह की मारिफत मिली और कितनी मोहब्बत इनके दिल में घर कर गई कि ये दो कबीले आपस में एक नहीं हुए थे, बल्कि जब नबी अलैहिस्सलाम मक्के से मदीना हिजरत करके तशरीफ ले गए तो बहुत सारे सहाबा किराम मक्के के मदीने चले गए थे ना, उनको मुहाजिरीन सहाबा कहते हैं। अपना घर छोड़ दिया, कारोबार छोड़ दिया, किसके लिए? इस्लाम के लिए, नबी के लिए। सैकड़ों सहाबा मक्के से हिजरत करके मदीने आए। अब उनका ना कोई घर था, ना कोई कारोबार था, ना कोई कुछ था, सरमाया असबाब सब मक्के में रह गया था, कुफारे कुरैश लाने नहीं दे रहे थे। अब यहाँ तो रात गुजारे तो कहाँ गुजारे। नबी अलैहिस्सलाम ने मुहाजिरीन और अंसार सहाबा को जमा फरमाया और कहा कि ऐ अंसार, आज मैं तुम्हारा भाई मुहाजिरीन को बनाता हूँ, एक एक का हाथ पकड़ो और अपना भाई समझ के घर ले जाओ। सरकार ने फरमाया मक्के वालों को, ऐ मदीने वालों, एक एक को पकड़ो और अपने घर ले जाओ। भाई घर ले जाएं, अगर हमें कोई कहे ठीक है मेहमान है, इस्लामी भाई है, उसको घर में रखेंगे, खाना खिलाएंगे, क्या कारोबार भी आधा बांट के देंगे? क्या जमीन जायदाद आधी बांट के दे देंगे? भाई आपका इस्लामी भाई है, मुसलमान भाई है, बांट दो ना। तुम तो कह रहे हो कि इस्लामी भाई है, लेकिन बांटने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन इस्लाम का दर्द देखिए, जब सरकार ने फरमाया हाथ पकड़ो ले जाओ, तो मदीने के जो अंसार साहबी थे वो घर ले गए और ले जाने के साथ अपना कारोबार में दो हिस्सा किया। एक मुहाजिर साहबी को दिया, आधा अपने पास रखा। जो जायदाद खेती थी उसको दो हिस्से में तकसीम किया, आधा अपने लिए, आधा अपने मुहाजिर भाई के लिए। अरे तारीख गवाह है कि इतना ही नहीं बल्कि अंसार साहबा ने तारीख रकम कर दी। जिस अंसारी साहबी के निकाह में दो बीवियां थी, एक को तलाक देकर अपने उस बीवी का निकाह अपने उस मुहाजिर भाई से कर दिया। ये इस्लाम का दर्द। कोई अपनी बीवी नहीं बांटता, लेकिन साहबा ने ऐसी तारीख प्यारे इस्लाम भाइयों रकम कर दी, क़यामत तक कोई दीन, कोई मजहब मिसाल नहीं पेश कर सकता, अपनी बीवी भी तस्लीम कर दी। आज प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाइयों, हम देखें जिस सहाबा को मानने वाले हम हैं, जिस नबी को मानने वाले हम हैं, वो सहाबा भी तो एक कुरान को मानते थे, वो सहाबा भी तो इस्लाम को मानते थे, वो सहाबा भी तो नबी का कलिमा पढ़ते हैं, और हम भी वो सब सारे काम करते हैं। लेकिन हमारा अंदाज क्या है? सगा भाई है। वो अंसारी सहाबी का मुहाजिर भाई सगा नहीं था, इस्लामी भाई था, नस्ल का भी नहीं था, बिरादरी का भी नहीं था, बल्कि शहर का भी नहीं था, दूसरे शहर से आया था। लेकिन उन्होंने ऐसी अखुवत भाईचारगी का दर्श दिया कि जो हमारे लिए मशअले राह है। आज दो सगे भाई में लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई किस बात पे होती है मालूम है? मैं आपकी तवज्जो एक सबब पे करना चाहूंगा कि दो भाई थे, सगे भाई थे, दोनों का मकान आजू बाजू बना है, अपना खाते हैं कमाते हैं, दोनों के बच्चे थे। ये सुबह अपने कारोबार में चले गए और इनकी औरतें, इनकी बीवियां काम में लग गई। बच्चे फुर्सत होते हैं, आंगन में खेलने लगे, कुछ टुसमुस हुई, लड़ाई हो गई, एक ने दूसरे को मार दिया। जिसको मारा वो भी रोने लगा, और बच्चा जिसने मारा है वो भी रोने लगता है। आपने देखा होगा, दोनों रोते हुए अपनी माँ के पास गए, उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे मार दिया। अब दोनों की माएं घर के आंगन में जमा हो गई। हाँ, तेरे लाल ने मुझे, मेरे लाल को मार दिया। उसने कहा तेरा लाल कम थोड़ी था, उसने भी तो मेरे लाल को मारा है, देख ये घाव और ये निशान लगा हुआ है। उसने कहा तू बड़ी जो है बनती है, मैं तुझसे बड़ी हूं, मैं तेरी जेठानी हूं, तू मेरी देवरानी है, मेरी बात मान, लेकिन तू कहती है कि तेरे लाल ने तो मेरे लाल को ज्यादा मारा है। अब उन दो औरतों में तू मैं हुई, हत्ता की अच्छी खासी लड़ाई हो गई। उसने कहा चलो मैं तुम्हें देख लूंगी, उसने कहा चलो मैं तुम्हें देख लूंगी। अब अपने अपने घर आ गई। शाम के शौहर दोनों के आए। अब शौहर आए तो कान तो बीवी का काम ही है भरना। उसने कान भरा, जानते हो आज क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? मैं तो अभी कारोबार से आ रहा हूं, मुझे क्या मालूम क्या हुआ। अरे तुम नहीं जानते, हमारे लाल को तुम्हारे भाई के लाल ने बहुत पीटा, बहुत मारा। अच्छा, उसने ऐसा कर दिया। इधर इस बीवी ने अपने शौहर के कान इस तरह भरे, उसने क्या कान भरे? सुनते हो जनाब क्या हुआ? अरे क्या सुनता हूं, मैं तो अभी आ रहा हूं, सुनाओ क्या हुआ। तुम्हारे बड़े भाई के लाल ने मेरे लाल को लगते जिगर को इतना मारा कि देखो निशान पड़ गया। ये अल्लाह का शुक्र हुआ कि वक्त पे वो आ गया और मैं चली गई, वरना तो नजर ही क्या हो जाता। अच्छा, मेरे लाल को लगते जिगर को, नूरे नजर को मार दिया, चलो अभी आता हूं। ये इधर से निकल रहा है, अपनी बीवी की बात सुनकर ये इधर से निकल रहा है। अब दोनों भाई आमने सामने। हाँ भाई, तेरे लाल ने मेरे लाल को मार दिया। भाई तेरे लाल ने एक मारा था मेरे लाल को, तो क्या हुआ, मेरे लाल ने तो तेरे लाल को कुछ कहा ही नहीं। अच्छा, वो तो गाली दिया था, वो ये दिया था। दोनों में तू मैं हुई, और ऐसी लड़ाई हुई कि एक भाई ने दूसरे भाई से कहा कि ठीक है, आज से तेरा आना जाना मेरे यहाँ खत्म, मेरा आना जाना तेरे यहाँ खत्म, ना तू मेरी दावत में आएगा ना मैं तेरी दावत में आऊंगा। हत्ता कि अस्तगफिरुल्लाह ये कह देते हैं कि अब तू मेरे लिए न रहा, मैं तेरे लिए न रहा।
نہ تو میری مٹی میں آئے گا نہ میں تیری مٹی میں آؤں گا. اتنی بڑی دشمنی پال لیتے ہیں. اب دونوں بھائی آئے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے. میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. وہ کہتا کہ تیری شکل میں کوئی رحمت نور کی بارش تھوڑی ہو رہی ہے جو میں دیکھتا رہوں گا. میں بھی تیری شکل نہیں دیکھوں گا. اچھا اب یہ لڑائی ہو گئی. اب صبح جیسے تیسے کٹی. کاروبار میں تو جانا ہے. دونوں بھائی کاروبار میں چلے گئے. ان کی بیویاں اپنے کام میں لگ گئیں. اب یہ جو دونوں لال جو کل لڑے تھے آج پھر آنگن میں جمع ہوئے. آج دیکھو کھیل رہے ہیں. آج دونوں کھیل رہے ہیں. انہی بچوں کی وجہ سے دونوں بیویوں میں لڑائی, دیورانی جھٹانی میں لڑائی, پھر بھائیوں میں لڑائی, اور ایسی لڑائی کی موت مٹی تک چھوٹ گئی. کس کی وجہ سے؟ بچوں کی وجہ سے. اور بچے دوسرے دن کھیل رہے ہیں. یہ معاملہ پیارے اور محترم اسلام بھائیو ہمارے معاشرے کا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم تھوڑا غور کریں نا, کسی کی خالہ سے نہیں بن رہی, کسی کی پھوپھی سے نہیں بن رہی, کسی کی چچا سے نہیں بن رہی, کوئی تو اپنے والد سے لڑ رہا ہوتا ہے, لیکن تھوڑا سبب آپ ٹھنڈے دماغ سے دیکھیں اور سوچیں کہ اس لڑائی کا پس منظر کیا ہے, اس لڑائی کا سبب کیا ہے. جب آپ سبب پر غور اور فکر کریں گے نا تو آپ کو خود ہی ہنسی آئے گی. یار یہ تو لڑائی کا محل ہی نہیں بنتا, یہ تو لڑائی کا سبب ہی نہیں بنتا, بس اتنی سی بات پر. اور پیارے اور محترم اسلام بھائی یہ شیطان کی چال ہوتی ہے. شاید آپ نے وہ واقعہ سنا ہو شیطان کا. شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا آؤ تمہیں دکھاتا ہوں دو قبیلوں میں کیسے لڑائی کروائی جاتی ہے. چیلوں نے کہا ٹھیک ہے آقا دکھاؤ. شیطان مارکیٹ گیا. دو دکان حلوائیوں کی تھی. شیرہ بنا رہا تھا ایک حلوائی. شیطان نے کیا کیا, اپنی انگلی کو شیرے میں ڈبویا اور دیوار پر ایک قطرہ لگا دیا. قطرہ کو جب دیکھا تو مکھی جھپٹ پڑی. اس قطرے کو اس شیرے کو چوسنے لگی. وہیں پاس میں چھپکلی دیکھ رہی تھی. اب تو موقع مل گیا, یہ چوسنے میں مست ہے, اب میں اپنا کام تمام کر دوں. وہ اس مکھی پر جھپٹا ماری, مکھی کو کھا گئی. اب یہ واقعہ بلی دیکھ رہی تھی مٹھائی والے کی. ارے یہ تو چھپکلی مکھی کو کھا گئی. اس نے جھپٹا اور چھپکلی کو مار ڈالا. پاس والی مٹھائی کے دکان کا جو کتا تھا وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. اوہ بلی نے چھپکلی کو لے مارا. اس نے جھپٹا مارا, بلی کو چیر پھاڑ کے ایک کر دیا. اب اس مٹھائی والے نے دیکھا اوہ میری پالتو بلی, جان سے پیاری بلی, دم ہلاتی بلی, جب پکاروں آ جاتی بلی کو اس پاس والی مٹھائی کے کتے نے مار دیا. اس نے جھنڈا اٹھایا, اس کتے کے سر پہ دے مارا. کتا کاؤں کاؤں کر کے مر گیا. جب اس دکاندار نے دیکھا اوہ میرا پالتو کتا, بڑا لالچی نہ ہونے والا کتا, کھانا نہ ملے تب بھی کام دینے والا کتا, اس نے مار دیا. اس نے جھنڈا اٹھایا, اس کو مار دیا. یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے, لیکن ہنسنے والی بھی ہے. لیکن پیارے اسلام میں یہ احساس پیدا کرنے کے لیے. دیکھو لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک شیرے سے ہوئی نا, ایک قطرہ شیرہ سے. جب کتا مر گیا تو اس نے جھنڈا اٹھایا, اس مٹھائی والے کو مار دیا. اس کے گھر والوں کو پتا چلا صاحب تمہارے بندے کو مار دیا گیا. اس کے 10 آدمی آ گئے, اس مٹھائی والے کو مار دیا. پھر ادھر کے آ گئے, پھر ادھر کے آ گئے. دونوں خاندانوں میں, دونوں برادریوں میں اور دونوں قبیلوں میں لڑائی ہونے لگی. شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا دیکھتے ہو یہ اس طرح لڑائی کروائی جاتی ہے. اور حال یہ آج ہمارے معاشرے میں ہے. اگر درس قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. کیوں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر. پیارے اسلام بھائیوں 10 روپے لے لیا, 20 روپے لے لیا, کوئی چیز لے لی, ہمارے بھائی نے نہیں دیا تو بس اسی میں لڑ جاتے ہیں. تجھ پر تو میں نے اتنے احسان کیے ہیں, میں نے تجھ پر تو ایسے معاملات کیے ہیں, تو میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں. حالانکہ قرآن نے کہا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے. اور یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ جو سگا بھائی ہے نا اس کے کئی حقوق ہوتے ہیں. ایک تو اسلام کے اعتبار سے حقوق, ایک بھائی چارگی جو سگا بھائی ہے اس کے اعتبار سے حقوق, اور دوسرا پڑوسی کے اعتبار سے حقوق. تین حقوق بنتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم نہیں مانتے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر غیبت کا, چگلی کا جو دروازہ کھلتا ہے وہ دیکھنے لائق ہوتا ہے. اور پیارا اور محترم اسلام بھائیو ہمارے معاشرے میں غیبت چگلی اتنی عام ہے کہ کسی کو سمجھاؤ نا تو وہ کہتا ہے میں غیبت کرتا ہی نہیں. آپ کسی سے پوچھ لیں صاحب آپ تو بڑے گناہ گار ہیں, وہ کہے گا یار صبح سے تو میں اٹھ کے آیا ہوں, شام کے 6 بج گئے ہیں, کوئی گناہ تو نہیں کیا, میں نے 5 نمازیں بھی پڑھی ہیں, کوئی گناہ تو کیا نہیں. صبح سے اٹھا ہے, شام ہو گئی, اس کو کوئی گناہ دکھتا ہی نہیں ہے. میرے بھائی تمہیں معلوم ہے کہ گناہ کتنے ہیں؟ ایک قول کے مطابق کبیرہ گناہ کی تعداد 7 ہے. ایک قول کے مطابق کبیرہ گناہ 76 ہے. اور ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الزواجر عن اقتراف الکبائر, جس کا ترجمہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے, جہنم میں لے جانے والے اعمال 2 جلدوں میں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 700 سے زیادہ کبیرہ گناہ ہیں. اب آپ بتائیے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ 10 کبیرہ گناہ کے نام گنوا دیجئے, کیا آپ گنوا پائیں گے؟ کبیرہ گناہ, چھوٹے گناہ نہیں, بڑے گناہ, بڑے گناہ 10 گنوا دیجئے, آپ نہیں گنوا پائیں گے. ہاں بھائی چوری ہے, زنا ہے, شراب ہے, جھوٹ ہے, اور کیا, بس ہو گئے یہی 4-5. آپ 10 نہیں گنوا سکتے تو پیارے اسلام بھائی ہم کیسے دعویٰ کرتے ہیں میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا. آپ
पढ़ें, इस किताब को पढ़ें। जब 700 गुना आप पढ़ेंगे ना कि ये गुनाह है, तब आपको पता लगेगा हाँ यार मैंने तो ये भी गुनाह कर लिया, अरे मुझसे तो ये भी हो जाता है, मुझसे तो ये भी हो जाता है। और इन तमाम बातों में और हमारे मुआशरे का जो आज अमनो चैन सुकून छीन रहा है ना, वो गीबत है। वो कौन है, कौन सा गुनाह? गीबत है। अगर हमारे मुआशरे से गीबत खत्म हो जाए ना, हमारे मुआशरे का चैन वापस आ जाए, सुकून वापस आ जाए, दो भाई जो आपस में मिलकर जुदा हो गए हैं वो दोनों एक हो जाएं, ये गलत फहमियां दूर हो जाएं। मैं आपके सामने एक मिसाल रखूंगा कि गीबत की तबाहकारी क्या होती है। हमारे सामने कोई हमारे फायदे की बात बताता है, हम उसको बड़े कान धर के सुनते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये क्या है, गीबत है कि चुगली है। शेख तरीकत अमीर सुन्नत ने गीबत की तबाहकारी में एक वाकया नकल फरमाया है, हिकायत, कि एक शख्स मार्केट में गुलाम बेच रहा था। साहब 50 रुपए का गुलाम, 50 रुपए का गुलाम। हालांकि उस दौर में गुलाम बहुत महंगे मिलते थे, लेकिन वो सस्ते रेट में बेच रहा था। लेकिन साथ में ये भी कह रहा था इसके अंदर एक ऐब भी है। क्या है? एक किसी लालची आदमी ने सुना यार इतना सस्ता गुलाम, चलो ले लेते हैं, कौन ऐब है तो होता रहे, हमें क्या लेना देना, गुलाम तो मिल गया, काम करेगा, हमारा काम होगा। उसने कहा हाँ साहब मैं खरीदूंगा। बेचने वाले ने कहा कि साहब बेच तो दूंगा तुझे, लेकिन एक ऐब है इसके अंदर। उसने कहा ठीक है होने दे, कोई बात नहीं। उसने कहा सुन तो ले, ऐब कौन सा है? उसने कहा सुना कौन सा ऐब है? उसने कहा ये गीबत करता है। कहा कोई मसला नहीं, मुझे तो काम चाहिए, अपना गीबत करता रहेगा अपना गीबत एक तरफ करता रहेगा, मुझे तो काम इसका चाहिए। उसने वो गुलाम खरीदा, घर में ले आया। कुछ दिन हुए, इस गुलाम ने अपनी मालिका से कहा, मालिका जानती हो? क्या जानती हूँ? वो जो आपके शौहर हैं, मेरे मालिक, कहाँ जाते हैं, कभी आपने गौर किया? उसने कहा कहाँ जाते हैं? काम करने जाते हैं। और कहाँ जाएंगे? उसने कहा नहीं, मुझे मालूम है, दूसरी औरत से उनका चक्कर चल रहा है। अब जब औरत अपने शौहर के बारे में सुने तो फिर क्या मुआमला होता है, जो शादीशुदा इस्लामी भाई हैं वो समझ सकते हैं। अच्छा तो अब बताओ इसका हल क्या है? उसने कहा अरे हल तो मेरी चुटकी में है, मैं बता दूंगा तो आप कर लेंगे तो आपका शौहर आपका तो एकदम मुतीव फरमा बरदार हो जाएगा, दिल दादा हो जाएगा, आप पर मर मिटेगा, उसको भूल जाएगा। अरे तो बताओ गुलाम, बताओ कोई ऐसी तजवीज, कोई ऐसा इलाज, नुस्खा बता। उसने कहा बस थोड़ा से काम है कि तुम जब आका सो जाए ना, उसके गुद्दी के बाल मुझे काट के दे देना, मैं दम वम करके आपको दे दूंगा, फिर आपका शौहर आप ही के गीत गाएगा। बीवी ने कहा ये कौन सा बड़ा मसला है, गुद्दी के बाल कल ही में काट के दे दूंगी। उसने कहा ठीक है, जितनी जल्दी दोगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा। अब इधर तो मालिका के ऐसे कान भरे, अब उधर जाके अपने आका से कहता है आका जानते हो गजब हो गया। उसने कहा क्या गजब हो गया? अरे वो आपकी बीवी जो मेरी मालिका है, उसका चक्कर तो दूसरे आदमी से लगा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, क्या कह रहा है? हाँ हुजूर, अगर आपको यकीन ना हो तो मैं दिखा सकता हूं। और सुनो, अपने उस महबूब के लिए आपका आज गला तुम्हारी बीवी काट देगी। अगर खैरियत चाहते हो तो झूठ मूठ सो जाना, फिर जो काम होगा ना, आपके गले पर जो हमला होगा, फिर आप खुद ही देख लेंगे क्या है, मैं सच कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं। अच्छा इतना बड़ा मुआमला, मुझसे इतनी बेवफाई। अब नींद आती भी होती तो कैसे आती, जान की लाले पड़े हुए हैं। शौहर ने और थोड़ा जल्दी जाके झूठ मूठ सोने का बहाना कर लिया, खर्राटे भरने लगा। बीवी ने जब देखा कि थका हारा है बेचारा, रोजाना सो जाता है, आज भी सो गया, लाओ बाल काट लो ताकि मेरा काम हो जाए। उसने उस्तरा निकाला और उस अपने शौहर के गर्दन के करीब ही किया कि वो कनखियों से देख रहा था, तुरंत उसके हाथ को पकड़ा और वो छुरा छीन कर उसके पेट में घोंप दिया। अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। उधर बीवी वालों यानी मायके वालों ने सुना तो इधर अपने दामाद का कत्ल कर दिया। एक गीबत ने प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों भरे खानदान को, भरे घर को, रोशन घर को उजाड़ के रख दिया कि नहीं रख दिया? अमीर सुन्नत ये मिसाल देकर फरमाते हैं, जो गीबत करने वाला होता है ना, जो चुगलखोर होता है, वो मोहब्बतों का चोर होता है। पैसों का चोर तो सिर्फ पैसे ले जाएगा, पैसा फिर कमा लेंगे, हाथ का मैल होता है, लेकिन ये चुगलखोर मोहब्बत चुराता है। जब चुरा लेगा तो मोहब्बत वापस नहीं मिलती। लेकिन प्यारे इस्लाम भाइयों हमें तो कुछ खबर ही नहीं है ना, हम तो बस हाँ उसने कह दिया, अरे वो जानते हो तुम्हारा भाई तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह रहा था, वो कह रहा था यार मैंने ही तो सहारा दिया है, उसका कारोबार आज चलने लगा, मुझे पूछता नहीं है असल में उसका कारोबार किसने बिठाया है, किसने जमाया, मैंने ही तो जमाया है। अच्छा वो ऐसा कह रहा था, अरे उसको तो मैं 10,000 रुपए देता था, इतना रुपए देता था, इतना एहसान फरामोश। लेकिन कभी हमें ये जुरात नहीं हुई कि हम तहकीक तो करें कि वाकई में मेरा भाई ये कहा है कि नहीं कहा। मेरी बीवी जो मेरे बारे में दूसरे शख्स से कह रही है वो मुझे बता रहा है, मेरी बीवी ने कहा भी है कि नहीं कहा। तहकीक हम नहीं करते, अगर तहकीक कर लेते तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों ये मुआमलात ना होते। तो हमें अक्ल रखनी चाहिए। मैं अपनी मिसाल देता हूं और ज्यादा बड़ी मिसाल नहीं है, बस छोटी सी मिसाल है समझने के लिए। आपके भी बच्चे होते हैं, मेरे भी बच्चे हैं। बच्चे अगर आपस में खेल रहे हों
اور कुछ उनमें लड़ाई हो जाए तो अगरचे इस बच्चे ने मारा हो, लेकिन आके अपने माँ बाप को क्या बताते हैं, और अब्बू अब्बू वो मुझे मार दिया। अब अब्बू को तो गुस्सा आएगा कि मेरे भोले भाले और मन के दुलारे को मार दिया, लेकिन जब आप तहकीक करेंगे ना पता चलेगा कि इसने खुद मार के आया है, इसकी गलती है। और हम तहकीक नहीं करते, जाते हैं उस दूसरे बच्चे को जड़ देते हैं। जब उसके माँ बाप देखते हैं लड़ाई होने लगती है। हालांकि अगर हम थोड़ा से देखें और उन दोनों बच्चों को बिठा के थोड़ा से पूछे ना, जब आमने सामने होंगे तो फिर कोई झूठ नहीं बोलेगा, फिर पता लगेगा यार गलती तो मेरे ही बच्चे की है, मेरे ही बच्चे की है। तो वो लड़ाई जो होने जा रही थी वो लड़ाई हो जाएगी, बच जाएगी ना। तो हम थोड़ा सोचें और थोड़ा खबर और पता करने की कोशिश किया करें। कोई भी मामला हो, अगर कोई तीसरा आदमी आपको बताए तो आप तुरंत, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि मैं उससे पूछूंगा, उसके पूछे बगैर मैं कोई बात आगे नहीं कहूंगा। और आप जब तहकीक करने जाएंगे ना तो पता चलेगा कि वो कहेगा साहब मैंने सुना है। किससे? फुला से। अब फुला के पास जाइए, वो कहेगा मैंने भी सुना है। आप 100 आदमी के पास जाएंगे ना तहकीक करते करते, यही 100 एंड में पता चलेगा कि मैंने भी सुना है। वो कौवा कान ले गया, देख नहीं रहे कि कान लगा है कि नहीं, बस ले गया। तो प्यारे साहब भाइयों, हम गौर तो करें, तवज्जो तो करें। और ये बातें कब पैदा होंगी? जब हमारे दिल में खौफ खुदा पैदा होगा, हमारे दिल से खौफ खुदा रुखसत हो गया, जिसकी वजह से ये हो रहा है। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, दिल की मोहब्बत, दिल में जो मोहब्बत हमारी दुनिया की आ गई ना, उस मोहब्बत ने हमारे रब के खौफ को जुदा कर दिया है। और मैं कहा करता हूं प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, आपने खुद देखा होगा 2 किस्म की मिठाई हो, एक बर्फी हो, दूसरा रसगुल्ला हो। अगर आप पहले बर्फी खा लेंगे और बाद में रसगुल्ला खाएंगे तो रसगुल्ले की मिठास आपको महसूस नहीं होगी, फीका फीका रसगुल्ला लगेगा। आप कहेंगे रसगुल्ला वाले ने कैसे रसगुल्ला बनाया, फीका बना दिया। नहीं साहब, वो फीका नहीं है, आपने बर्फी जो खाई थी ना, उस बर्फी के असर ने रसगुल्ले के असर को फीका कर दिया। तो जो चीज पहले खाई जाती है ना, उसका असर बाकी रहता है, बाद वाली चीज का असर नहीं रहता। हमने दुनिया, जब से पैदा हुए हम दुनिया ही की जुस्तजू और दुनिया ही की लालच में है, जिसकी वजह से आखिरत, अल्लाह ताला का खौफ में हमें कोई चीज मिलती नहीं। एक सहाबी हैं हजरत हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार अलैहिस्सलाम से मिले। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैफा असबहता या हारिसु, अरे हारिस तूने सुबह किस हाल में की, सुबह किस हाल में की। कलिमात सुनिए, हम भी मोमिन हैं, आप भी मोमिन हैं, सहाबा भी मोमिन थे, लेकिन उनका अंदाज क्या था, हमारा क्या अंदाज था। सरकार फरमाते हैं हारिसा तूने सुबह कैसे की? अर्ज करते हैं आका सुबह मैं इस हाल में किया कि मैंने ईमान के जायके को चख लिया। ईमान का भी जायका होता है। फरमाते हैं मैंने ईमान का जायका चख लिया। सरकार फरमाते हैं हारिसा जरा गौर कर ले, ये तूने बहुत बड़ी बात कर दी, क्योंकि हर चीज की एक असल होती है। ये बता कि तेरे ईमान की असल क्या है, तेरे ईमान की असल क्या है। अर्ज करते हैं आका मैं जब से ईमान लाया और रब की मोहब्बत की चाशनी का लुत्फ पाया, तो उस लुत्फ को पाने के लिए रात भर जागता हूं और दिन भर प्यासा रहता हूं। रात भर जागता हूं, दिन भर प्यासा रखता हूं। शारहीन लिखते हैं कि ये दिन भर प्यासे कैसे रहते हैं और रात भर जागते कैसे हैं। तो कहते हैं कि जो रात में अल्लाह की इबादत में जो चाशनी और वो जाम मिलता था, जब सुबह नमूदार हो जाती तो वो जाम पीना नसीब नहीं होता था, क्योंकि रात तो चली गई। अब दिन भर उस जाम को पीने के लिए प्यासे रहते थे कि कब रात आए और वो रब के जलवों का जाम मुझे मिले। इसलिए दिन भर प्यासे रहते थे और उस जाम को पीने के लिए जब रात आती थी तो रात भर जाग कर उस जाम को पीने में बसर किया करते थे। आज हम भी तो मुसलमान हैं प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, हमें खौफ खुदा एकदम नहीं, हमें हश्र का खौफ कुछ भी नहीं, कब्र का गम कुछ भी नहीं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मनकूल है कि जब आपके सामने कब्र का तज़किरा किया जाता तो आपकी आंखों से आंसू रवा हो जाते। लेकिन आज मैं आपके सामने कब्र की बात करूं, आप मेरे सामने करें तो मुझे तो कुछ होता ही नहीं, मेरा बदन भी झुनझुनी नहीं लाता। हालांकि सहाबा किराम की आंखों से अश्क टप टप बहा करते थे। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब आप किसी जनाजे में जाते तो एक कोने में बैठकर ज़ारो कितार रोया करते थे। जब आपसे पूछा गया कि जन्नत और दोज़ख के तज़किरे से तो आप इतना नहीं रोते, लेकिन कब्र को देखकर, कब्र के तज़किरे को सुनकर बहुत रोते हैं। आपने फरमाया तुम नहीं जानते, मैंने नबी से सुना है कि कब्र क़यामत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। जो इससे नजात पा गया वो आखिरत से नजात पा जाएगा, वो अल्लाह के अजाब से नजात पाएगा। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, हमें भी कब्र और आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। ये मौत कब आ जाए पता नहीं। अगर किसी कैंसर के मरीज को डॉक्टर कह दे कि 1 महीना बाद तुम मर जाओगे, उसकी हालत क्या होगी? खाना पीना छोड़ देगा, दिन रात टेंशन। लेकिन प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, उसको तो 1 महीना डॉक्टर ने बताया है ना,
हमें तो पता नहीं कि हम यहाँ से उठ के घर भी जा पाएंगे या यहीं पर हमारा इंतकाल हो जाएगा। कोई पता है? कोई गारंटी नहीं है ना। हमारी हालत क्यों नहीं ऐसी होती? और प्यारे और मोहतरम इसमें भाइयों, एक मसनवी शरीफ मौलाना रूम की है, ये आखिरी वाक्य मैं आपके सामने रखूंगा, फिर बयान का इख्तिताम कर दूंगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हिकायत नकल फरमाते हैं कि एक कश्ती में एक आलिम जो इल्म नहव का जानने वाला था, जो अरबी जबान है उसको सीखने के लिए ग्रामर सीखनी पड़ती है। तो अरबी की ग्रामर के दो हिस्से हैं, एक का नाम नहव है, दूसरे का नाम सर्फ है। तो जो इल्म नहव है उसका जानने वाला जो आलिम होता है उसको नहवी कहते हैं। क्या कहते हैं? और जिसको इल्म नहव आ जाता है ना, वो अपने आप को शहनशाह बादशाह समझता है। और जो इल्म अरबी की ग्रामर का दूसरा पार्ट है जिसको सर्फ कहते हैं, तो इल्म सर्फ जिसको होता है ना, तो उसको कहते हैं कि ये कुत्ते वाला इल्म है, क्योंकि सर्फ में गर्दाने रटनी पड़ती हैं। दरबा यदरिबु दरबन फहुवा दारिबुन, तो उसमें कुत्ते की तरह हंसना पड़ता है, तो उसको कहते हैं ये कुत्ते वाला इल्म है। लेकिन जो इल्म नहव है वो नुक्ता चीनी वाला है। ये है तो ऐसा क्यों है? तो उस किश्ती में एक नहवी आलिम सवार हो गया। किश्ती कुछ देर चली तो उस नहवी आलिम, जो कुछ जानने वाला होता है तो उसको फख्र होता है कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूं ना, उसने उस किश्ती चलाने वाले से कहा कि ये किश्ती बान, ये बताओ तुमने कोई इल्म नहव सीखी है? उसने कहा हुजूर, मैं मजदूर आदमी, रोजाना किश्ती चलाकर अपने बाल बच्चों का पेट पालता हूं, मुझे इतनी कहां फुर्सत कि मैं इल्म नहव सीखूं। उस आलिम ने कहा कि साहब तुम्हारी आधी जिंदगी तो यूं ही बर्बाद चली गई, बेकार चली गई। उस किश्तीबान को गुस्सा तो बड़ा आया कि मेरी आधी जिंदगी को फजूल कह दिया, बेकार कह दिया, लेकिन बेचारा कह कुछ नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वो मजदूर आदमी था। कुछ देर किश्ती चली, इत्तेफाक से उस किश्ती चलते चलते तूफान आ गया। उस किश्तीबान ने उस आलिम जो नहव का था, नहवी आलिम से कहने लगा, नहवी आलिम क्या आपको तैरना वैरना आता है? उसने कहा नहीं साहब, मैं तो आलिम हूं, इल्म नहव सीखता था, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं तैराकी सीखूं। उसने कहा हुजूर, इल्म नहव सीख कर तो मेरी आधी गई थी, आज आपको तैरना नहीं आ रहा तो आपकी तो पूरी जाएगी। मौलाना रूम इस हिकायत को नकल करने के बाद फरमाते हैं, एक इल्म नहव है जिसको न सीख कर आधी जिंदगी बर्बाद जाती है, और एक इल्म महव है, महव माने मिट जाना, अगर वो जिसने न सीखा तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद चली गई। फरमाते हैं कि जिसने इल्म नहव न सीखा उसकी आधी जिंदगी गई, और जिसने इल्म महव न सीखा उसकी पूरी जिंदगी गई, और जिसने इल्म महव यानी अपने आप को मिटाना सीख गया उसकी पूरी जिंदगी बच गई। फिर आप फरमाते हैं कि आपने देखा होगा दरिया में, समंदर में जब आदमी को फेंक दिया जाए ना, तो जब तक उसके जिस्म में जान होती है, जब तक उसके जिस्म में जान होती है तो वो दरिया में डूबता चला जाता है, नीचे जाता है ना। अच्छा, जो ही वो मर जाता है तो उसकी लाश ऊपर आ जाती है। जब तक जिंदगी थी उसकी बॉडी नीचे जा रही थी, जो ही जिस्म से रूह जुदा हुई उसकी बॉडी ऊपर आ जाती है। खुद पानी की लहर और पानी की सतह उसको ऊपर कर देती है। ऐसा क्यों? आप फरमाते हैं वो इसलिए कि जब आदमी अपना चलाता है तो कुछ नहीं चल पाता, लेकिन जब वो अपने चलाने को खत्म कर देता है तो रब्बे कायनात की रहमत उसको उठा लेती है। तो जब तक पानी में आदमी हाथ पैर मार रहा था तो पानी उसको नीचे कर रही थी, जो ही हाथ पैर मारना बंद किया पानी ने ऊपर कर दिया। तो जो अल्लाह के कहे पर चलता है अल्लाह उसको सरफराजी अता फरमाता है। जो अपने कहे पर चलता है, नहीं साहब नमाज का वक्त हो गया, ग्राहक चला जाएगा, नमाज पढ़ने जाऊंगा, ये सोचकर जो अपने कहे पर चलता है उसका ग्राहक भी टूटता है, रब की बारगाह में गुनाहगार भी होता है। और जब अजान हो गई और वो दुकान छोड़ता है कि मेरे रब के मुनादी ने हय्या अलल फलाह कह दिया, हय्या अलल सलाह कह दिया, अब मैं जा रहा हूं। जो अपनी रिजा को छोड़कर, अपनी दुनिया को छोड़कर रब पर तवक्कुल करके मस्जिद का रुख कर लेता है तो उसके कारोबार में रब बरकतें डाल देता है। और फरमाते हैं कि बंदे को जो गम होता है जिंदगी में, गम क्यों होता है? एक शायर ने कहा बंदे को गम इसलिए होता है कि वो अपनी फिक्र, अपनी सोच और अपनी ख्वाहिश और अल्लाह ताला की चाहत के दरमियान फर्क करता है, इसलिए उसको गम होता है। बंदा चाहता है मैं करोड़पति बन जाऊं, रब चाहता है कि नहीं नहीं साहब ये मुतवस्सितुल हाल रहे। तो जब करोड़पति नहीं बनता तो उसको गम लायक हो जाता है। और हदीस पाक में है कि रब फरमाता है कि एक बात मेरा बंदा सोचता है, एक बात मेरा बंदा सोचता है, और एक बात उसके लिए मैं अपने दिल में रखता हूं। दिल से मुराद ये हमारा दिल नहीं, क्योंकि रब ताला जिस्म से पाक है। तो एक बात बंदा सोचता है और एक बात बंदे के लिए इल्मे इलाही में होती है,
اور ہوتا وہی ہے جو علم الہی میں ہوتا ہے، بندہ لاکھ سوچے وہ نہیں ہوتا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائی، جب ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے تو ہم ویسے بن جائیں نا جیسے رب چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے، اس لیے کہ ہم وہ چاہتے ہیں جو رب نہیں چاہتا۔ اگر ہم وہ چاہ لیں جو رب چاہتا ہے تو پھر رب وہ چاہے گا جو بندہ چاہتا ہے۔ اور اولیاء کرام نے وہی کیا کہ جو رب چاہتا ہے اسی کاموں میں لگ گئے۔ تو آج دنیا دیکھو ان کی رضا چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی؟ سلیم چشتی کے مزار پہ کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، ہمارے گھر میں کیوں نہیں آتے صاحب؟ ہمارے گھر میں کیوں نہیں آتے؟ اچھا ہمارے گھر میں 10 مہمان آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، سلیم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں مہمان آ جائیں پریشانی ہے ان کو نہیں، بلکہ وہ لے کر جاتے ہیں، نوازتے ہیں، ان کو عطا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب رب کی چاہت بندے کی چاہت سے مل جاتی ہے تو پھر ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس محفل کا ہم اختتام اس بات پہ کرتے ہیں کہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ آج سے ہم وہ چاہیں گے جو ہمارا رب چاہے گا۔ اگر رب کے کاموں میں ہم لگ گئے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آخری یہ بات کہوں کہ پیارے اسلام بھائیو، ہم بڑے انمول ہیرے ہیں، اپنے آپ کو ہم دیکھیں، ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم محبوب کی امت ہیں، لہذا ہمارا انداز بھی تمام لوگوں سے جدا ہونا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے نا، ہم انداز اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ جو رب کا بھی محبوب ہے وہ نبی ہمارے نبی ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ہم اپنے انداز کو جدا رکھیں، سنتوں والا انداز رکھیں، سنتوں پر چلنے والا انداز رکھیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، مدنی قافلے میں سفر کریں۔ الحمدللہ مدنی قافلے 3 دن کے سفر کرتے ہیں۔ آپ کے اسی مسجد میں سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے پاس جو جامع مسجد ہے، اس میں ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے، اس میں اچھا بڑی مسجد میں ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں۔ آپ کو انشاءاللہ سنت کا نور نصیب ہوگا، سنت میں جو اللہ تعالیٰ تسکین اور سکون رکھا ہے وہ بھی نصیب ہوگا۔ یہاں سے قافلے سفر کریں گے 19 20 21 اور 24 25 26 یہ 2 ڈیٹ میں مدنی قافلے 3 دن کے سفر کریں گے۔ آپ نے نہیں سفر کیا، ایک مرتبہ سفر کر کے دیکھیے، اگر آپ کی زندگی میں بہار نہ آ جائے تو پھر آپ کہنا۔ بے شمار اسلامی بھائیوں کا کہنا ہے کہ جب ہم نے قافلے میں سفر کیا تو ہمیں وہ سیکھنے کو ملا جو ابھی ہم نے 30 35 سال میں نہیں سیکھا۔ 3 دن میں آپ کو وہ احساس پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔